to the fifth semester. You have covered already 4 semester, and this is your new beginning of 5th semester, that is 3rd year. Okay, so in 3rd year we are going to study about the course FMP 358, and its course title is Farm Machinery and Equipment First. So let's have a look about the syllabus. Screen is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we will see only the syllabus. Then from next lecture we will go on detail from the theory wise and practical wise also. So this course titles FMP 358 Farm Machinery and Equipment First. This course is totally a different course. Last semester we have learned about 2 courses of farm machineries. One is farm power and automotive engines, and secondary is tractor system and controls. So both subjects are related to each other, but this subject is totally different from farm power and tractor system and control. Okay, so this course is related to study of equipments, study of only equipments. So what are those equipments that are applicable for the field regarding seeding, intercultural, harvesting operations. Okay, so in this subject we will learn about farm machinery and equipment first. So equipment first, and on the next semester you will have to learn farm machinery and equipment second. So what are the equipment are covered under farm machinery and equipment first? So in equipment first there are primary equipments that are required for sowing the seeds, or in other words, the equipments or the implements which are required for preparation of soil for seedbed preparations. म्हणजे जे इक्विपमेंट्स तुम्हाला इनिशियली सॉइल प्रिपरेशन साठी यूज केले जातात त्यांचा स्टडी इक्विपमेंट फर्स्ट मध्ये येतो, आणि जे इक्विपमेंट हार्वेस्टिंग साठीच फक्त यूज केले जातात त्यांचा स्टडी इक्विपमेंट सेकंड मध्ये येतो. ठीक आहे, तर इक्विपमेंट फर्स्ट आणि सेकंड हा एकच कोर्स होता खूप जुन्या सिलेबस प्रमाणे, परंतु याला 2 भागामध्ये स्प्लिट केलेला आहे इक्विपमेंट फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये. पहिले हा कोर्स 2+1 चा असायचा, त्याला स्प्लिट करून याला 1+1 चा केलेला आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? इंट्रोडक्शन टू फार्म मेकॅनायझेशन. म्हणजे फार्म मेकॅनायझेशन म्हणजे काय, व्हॉट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मेकॅनायझेशन, बेनिफिट्स ऑफ फार्म मेकॅनायझेशन, लिमिटेशन्स ऑफ फार्म मेकॅनायझेशन. हा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक मी तुमचा 3rd सेमिस्टर मध्ये ऑनलाईन जे लेक्चर फर्स्ट घेतलं होतं ते लेक्चर फर्स्ट मध्ये हा टॉपिक मी तुम्हाला ऑलरेडी शेअर केलेला आहे, तरी मी एकदा तो रिवाइज करून देईल. व्हॉट डू मीन बाय फार्म मेकॅनायझेशन, व्हॉट आर द बेनिफिट्स, limitations of farm mechanizations. Second is classification of farm machines. What are the different types of farm machine and how it is classified. Next is a unit operation in crop productions. Unit operation, what are the different types of operations performing in the crop productions. Next is identification and selection of machine for various operation on the farms. Identification and selection means, सपोज आपल्याकडे एखादं फील्ड आहे, 1 हेक्टरचं फील्ड आहे, तर 1 हेक्टर फील्ड साठी आपल्याला कोणत्या मशिनरी आपल्याला घ्यायची आहे, कोणतं इक्विपमेंट आपल्याला घ्यायचं,
त्याचं सिलेक्शन कोणत्या बेसवर डिपेंड आहे. These points. Next is introduction to machines used for primary tillage, secondary tillage. Primary tillage, secondary tillage. टिलेज म्हणजे त्याला मराठीमध्ये मशागत करणे म्हणतात, जमिनीची मशागत करणे. त्याला आपल्या टेक्निकल लँग्वेज मध्ये टिलेज म्हटलेलं आहे. टिलेज. टिलेजचे दोन प्रकार, प्रायमरी, सेकंडरी. प्रायमरी टिलेज म्हणजे हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर जे तुम्ही सॉइल प्रिपेअर करता, त्या सॉइल प्रिपेअर करण्यासाठी जे इनिशियल स्टेजचं ऑपरेशन केलं जाते त्याला प्रायमरी टिलेज म्हणतात. आणि प्रायमरी टिलेज झाल्यानंतर जे ऑपरेशन्स केले जातात त्याला सेकंडरी टिलेज म्हणतात. परंतु हे दोन्ही ऑपरेशन सीडबेड प्रिपरेशन करण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, सध्याच एवढंच लक्षात ठेवा, त्याच्यानंतर प्रत्येक याच्यावर आपण डीपली जाणार आहोत. Rotary tillage, deep tillage, minimum tillage, these are the types of tillage. We will go detail later on that particular topic. Then measurement of draft of tillage tools, calculation of farm power requirement of tillage machines. मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट. आता ड्राफ्ट म्हणजे काय, हा कॉन्सेप्ट तुमच्या ट्रेनिंग मध्ये तुम्हाला सांगितलेला असेल. ज्यांनी बुधनी, हिसार किंवा टाफीचं ट्रेनिंग झालेलं आहे त्यांचं, त्याच्यामध्ये ड्राफ्ट नावाचा कॉन्सेप्ट पण आला असेल आणि त्याच्यामध्ये काही इक्विपमेंटचा पण स्टडी तुम्हाला त्यांनी केला असेल किंवा त्याचं नॉलेज तुम्हाला दिलेलं असेल. ठीक आहे, त्याच्यावर आपण परत डिटेलमध्ये जाणारच आहे. त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन टू टिलेज मशीन लाईक एमबी प्लो, मोलबोट प्लो, डिस्क प्लो, चिझल प्लो, सबसॉइलर प्लो, हॅरोज, कल्टिवेटर्स. दीज आर द डिफरंट इम्प्लिमेंट्स. टिलेज इम्प्लिमेंट्स म्हणजे शेतीच्या मशागती करण्यासाठी जे इम्प्लिमेंट्स लागतात ते इम्प्लिमेंट्स. Next is the identification of major functional components. Then attachment with tillage machineries. Attachment, or it is also called as accessories. आपण मोबाईल घेतो, मोबाईलला डिफरंट ऍसेसरीज आहेत. मोबाईलला कव्हर आहे, त्याच्यानंतर स्क्रीन गार्ड आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यावर डिफरंट लोगोज आपण लावू शकतो. तसे अटॅचमेंट तुमच्या टिलेज मशिनरीला आहे. Then hitching system and control of farm machinery. Calculation of field capacity, field efficiency, calculation for economics for machinery uses, comparison of ownership with hiring of machine. म्हणजे एखादं मशीन तुम्ही हायर करत असाल, एखादं मशीन तुमचं स्वतःच असेल, त्याचं कंपॅरिझन. Then introduction to seedbed preparation and its classification. आता सीडबेड प्रिपरेशन करणे त्याचं क्लासिफिकेशन करणे. Then introduction to sowing, planting, transplanting equipments. Introduction to seed drills, no-till drill, strip-till drill. Introduction to planters, bed planters, other planting equipments. म्हणजेच याच्यामध्ये आपण सोईंगच्या अगोदर जे ऑपरेशन्स केले जातात आणि सोईंग करण्यासाठी जे ऑपरेशन्स केले जातात त्याचा स्टडी आपण या कोर्समध्ये करणार आहे. ओके, प्लांट मॅच्युअर झाल्यानंतर त्याचं हार्वेस्टिंग करायचं असेल तर इट गोज टू इक्विपमेंट सेकंड. बिफोर मॅच्युरिटी ऑफ प्लांट, with rather the operation are to be performed, it can be categorized into three category: primary tillage, secondary tillage. Okay, so primary tillage operations are the previous operation for seed bed preparation before the sowing, and secondary tillage operations are later and final operations. These are followed after primary operations. And third stage is sowing equipments, the equipments which are used for sowing the seeds. Okay, त्याच्यामध्ये सीड ड्रिल्स, त्यानंतर प्लांटर्स, बेड प्लांटर्स, अदर प्लांटिंग इक्विपमेंट्स. Then study of types of furrow openers, metering mechanism in seed drill and planters, calibration of seed drill and planters, adjustment during the operation, fertilizer application equipments, weed control machineries, फॉर्मलायझेशन विथ लँड रिक्लेमेशन अँड अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट्स. आता अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंटचा अर्थ काय, जर तुमचं फील्ड लेवलमध्ये नसेल तर त्याला लेवलिंग करण्यासाठी अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट यूज करतात. आता अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट कोणते आहेत? बुलडोजर आहे, ट्रेंचर आहे, लेवलर आहे, स्क्रॅपर्स आहेत. म्हणजे तुमचं फील्ड लेवलमध्ये करण्यासाठी जे इक्विपमेंट यूज केले जातात त्याला म्हणतात अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट. कारण तुमचं फील्ड लेवलमध्ये असणं जरुरी आहे. तर तुमचं फील्ड लेवलमध्ये नसेल तर इट गेट डिफरंट टाइप्स ऑफ लॉसेस. ओके, त्या सगळ्यांचा स्टडी
आपल्याला इक्विपमेंट फर्स्ट मध्ये करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही ट्रॅक्टरचा स्टडी केला, ट्रॅक्टरच्या इंजिन पासून ट्रॅक्टरच्या सिस्टीम, हे झाला तुमचा कम्प्लीट ट्रॅक्टरचा स्टडी. आता ट्रॅक्टरच्या बॅक साईडचा आपल्याला स्टडी करायचा, म्हणजे ट्रॅक्टरच्या बॅक साईडला आपण काय अटॅच करणार आहे, आता इम्प्लिमेंट अटॅच करणार आहे. आता इम्प्लिमेंट्स कोणते कोणते इम्प्लिमेंट्स यूज केल्या जातात, हा इम्प्लिमेंटचा स्टडी आपला आता या सिलेबसमध्ये आपल्याला स्टडी करायचा. आणि हाही सब्जेक्ट सुद्धा खूप इंटरेस्टेड आणि खूप छान सब्जेक्ट आहे, म्हणजे अंडरस्टँडेबल सब्जेक्ट आहे. याच्यामध्ये इंटरेस्टेड पण आहे आणि इक्विपमेंटची माहिती जनरली ज्याच्या घरी शेती आहे, ट्रॅक्टर आहे, त्याला तर असणारच आहे. टेक्निकल भाषेत आपल्याला ती माहिती आपल्या कोर्सनुसार असली पाहिजे, हा त्याचा उद्देश आहे. आलं लक्षात? तर तिन्ही कोर्स खूप छान कोर्स आहेत. हाही कोर्स एकदम इंटरेस्टेड आहे, म्हणजे बोरिंग सब्जेक्ट नाही. आणि या सब्जेक्टमध्ये मी तुम्हाला अगोदरही सांगितलं होतं, कोणताही सब्जेक्टचा जेव्हा आपण स्टडी करतो तेव्हा त्या सब्जेक्टमध्ये फिक्स पर्टिक्युलर मॅटर असला पाहिजे. मॅटर फिक्स पर्टिक्युलर असेल तरच तो सब्जेक्ट आपल्याला चांगल्या पद्धतीने समजतो. जसं फार्म पॉवर आहे, ट्रॅक्टर सिस्टम अँड कंट्रोल आहे, याच्यामध्ये भरपूर मॅटर आहे की जे तुम्हाला समजेल पण आणि रेग्युलर लाईफमध्ये आपल्याला त्या गोष्टी बघायला पण मिळतात. तसंच इक्विपमेंट फर्स्ट जो आहे या सब्जेक्टमध्ये पण खूप मॅटर्स आहेत आणि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आहे, त्याच्यामुळे हा सब्जेक्ट अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी कोणाला काही अडचण येणार नाही असं मला तरी वाटते. कारण बहुतांश लोकांच्या घरी शेती असल्यामुळे ह्या त्यांच्या रोजच्या यूज मधल्याच गोष्टी आहेत. त्याचा स्टडी आपल्याला आपल्या टेक्निकल सब्जेक्ट मध्ये करायचा आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रिगार्डिंग प्रॅक्टिकल्स, आता हा तुमचा लेसन प्लॅन आहे. हा लेसन प्लॅन तुमच्याकडे असेल तर मी शेअर करतो, नसेल तर शेअर करतो, असेल तर मग काही करण्याची गरज नाही. तुम्हाला लेसन प्लॅन आहे तुमच्याकडे? नाही ना, बरं ठीक आहे. मी काय करतो, एक गुगल क्लासरूम क्रिएट करतो यावेळेस. मागच्या वेळेस काही मी केले नव्हते, पण बऱ्याचशा गोष्टी क्लासरूमवर सेव्ह राहतात. तर गुगल क्लासरूम मी आज नाही तर उद्यापर्यंत क्रिएट करतो आणि त्या गुगल क्लासरूमला तुम्ही जॉईन व्हा. त्याच्यावरच मी तुम्हाला सगळं मटेरियल प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे तो डाटा पण तुमच्याकडे पण सेव्ह राहील आणि माझ्याकडे पण सेव्ह राहील. ठीक आहे, ईमेल्सवर खूप वेळा भरपूर ईमेल्स येत राहतात, त्याच्यामुळे ईमेल्स किंवा गुगल फॉर्मवर प्रत्येक वेळेस पॉसिबल होत नाही. ठीक आहे, तर एक गुगल क्लासरूम मी क्रिएट करेल आणि त्याच्यावर हा तुम्हाला मी लेसन प्लॅन शेअर करेल. ओके, त्याच्यामध्ये सिंपल आहे, काही जास्त कठीण नाही. जे मी तुम्हाला वर सांगितलं तेच याच्यामध्ये बायफर्केशन करून याच्यामध्ये दिलेला आहे. हा जो पॅराग्राफ आहे, हा पॅराग्राफच बायफर्केट करून लेसन प्लॅन मध्ये डिवाइड केलेला आहे. ओके, त्यानंतर रिगार्डिंग प्रॅक्टिकल्स, प्रॅक्टिकल्स आपल्याला 16 प्रॅक्टिकल आहेत. काही प्रॅक्टिकल कंबाईन मध्ये आहेत, काही प्रॅक्टिकल कंबाईन आणि काही सेपरेट, असे मिळून आपल्याला 16 प्रॅक्टिकल्स आहेत. जसं हे सेकंड नंबरचं तुम्हाला प्रॅक्टिकल दिसते, स्टडी ऑफ कन्स्ट्रक्शन डिटेल ऍडजस्टमेंट अँड वर्किंग ऑफ एमबी फ्लो अँड डिस्क फ्लो. प्रॅक्टिकल नंबर 2, 3 अँड 4 म्हटलेलं आहे. ऍक्च्युली तसे दोनच प्रॅक्टिकल होतात, कन्स्ट्रक्शन ऍडजस्टमेंट ऑफ एमबी फ्लो 1 आणि डिस्क फ्लोचं 2. पण लेसन प्लॅन मध्ये 2, 3, 4 म्हटलेलं आहे, म्हणून आपण याला 3 प्रॅक्टिकल कन्सिडर करू, जरी हे 2 असले तरी. ठीक आहे, स्टडी ऑफ कन्स्ट्रक्शन डिटेल ऍडजस्टमेंट अँड वर्किंग ऑफ डिस्क हॅरो अँड सेकंडरी टिलेस टूल, याला सुद्धा 2 प्रॅक्टिकल मध्ये बायफर्केट केलेलं आहे. तर जे आपण इक्विपमेंट बघितलेले आहेत वरते, त्या इक्विपमेंटचा कन्स्ट्रक्शनल डिटेल ऍडजस्टमेंट अँड वर्किंग हे झालं तुमचं प्रॅक्टिकल. ओके, तर याच्यामध्ये सगळे जे तुमचे प्रॅक्टिकल्स आहेत, हे प्रॅक्टिकल जस्ट अ थेरॉटिकल प्रॅक्टिकल्स. याच्यामध्ये फक्त हे जे प्रॅक्टिकल आहे, मेजरमेंट ऑफ ड्रॉप फ्युएल कन्झम्पशन, मेजरमेंट ऑफ फील्ड कॅपॅसिटी, फील्ड एफिशियन्सी, हे जे 2 प्रॅक्टिकल येतात, हे 2 प्रॅक्टिकल फक्त फील्ड ओरिएंटेड प्रॅक्टिकल येतात. बाकी सगळे प्रॅक्टिकल तुमचे हे थेरॉटिकलच आहेत. कारण जिथे स्टडी ऑफ कन्स्ट्रक्शनल डिटेल ऍडजस्ट, स्टडी ऑफ शब्द जिथे येतो ते तुमचं थेरॉटिकल झालं. जिथे मेजरमेंट शब्द येतो तुम्हाला प्रॉपरली प्रॅक्टिकलीच करावं लागेल. आता मॅक्झिमम गोष्टीमध्ये स्टडी ऑफ शब्द आलेला आहे, म्हणजेच हे प्रॅक्टिकल तुमचे जवळपास 16 पैकी तुमचे 14 प्रॅक्टिकल्स टोटली थेरॉटिकल्स आहेत. 2च प्रॅक्टिकल तुमचे फील्ड ओरिएंटेड, म्हणजे फील्डवर जाऊन परफॉर्म करण्याचे सारखे आहेत.
लक्षात आलं? तर सध्याची जी कंडिशन आहे त्या सध्याच्या कंडिशनला तुमचं ऑनलाईनच लेक्चर चालू आहे, त्याच्यामुळे सगळं आपलं हे असंच पद्धतीने होणार जसं प्रिव्हियस झालं होतं तसं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की हा जो टॉपिक मी तुम्हाला सांगतो आहे, स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन डिटेल ऍडजस्टमेंट ऑफ एमबीफ्लो डिस्प्लो ऍडजस्टमेंट डिस्प्लो, ठीक आहे, कंस्ट्रक्शन ऍडजस्टमेंट वर्किंग ऑफ डिस्क हॅरो सेकंडरी टेलेस्टोर, ह्या सगळा टॉपिक तुमचा थेअरीमध्ये पण आहे आणि प्रॅक्टिकल मध्ये पण आहे. म्हणजे जो टॉपिक मी तुमचा थेअरीला शिकवणार तोच प्रॅक्टिकलला कव्हर होणार आहे, दोघांमध्ये काही फरक नाही. ठीक आहे. तसं मशीन डिझाईनचा कोर्स तुम्ही आता मागच्या सेमिस्टरला स्टडी केलाय, तर मशीन डिझाईन मध्ये जेच तुमचं थेअरीमध्ये आहे तेच तुमचं प्रॅक्टिकल मध्ये आहे. म्हणजे जे न्यूमेरिकल्स तुमचे प्रॅक्टिकल मध्ये आहे तेच न्यूमेरिकल तुमचे थेअरीला आहे. म्हणजे त्याचं सेपरेट असं काही स्टडी सेपरेट प्रॅक्टिकलचा विषय म्हणून असं काही शिकवणं होणार नाही. तुम्हाला सांगायचं तात्पर्य एवढं आहे की समजा आता हा स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन डिटेल ऍडजस्टमेंट अँड वर्किंग ऑफ एमबीफ्लो, तर एमबीफ्लो हा तुमचा थेअरीमध्ये पण आहे. थेअरीमध्ये एमबीफ्लो बद्दल डिटेल मी तुम्हाला शिकवलं, म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये तर त्याला रिपिटेशन करण्याची गरज पडत नाही. सेम आहे, काही फरक नाही. ओके. तर त्याला सांगताना आपण प्रॅक्टिकल म्हणू, म्हणताना आपण प्रॅक्टिकल थेअरी म्हणू. फक्त तो पार्ट तुमचा थेअरी म्हणजे दोन्ही लेक्चर मध्ये मी घेणार तो. ठीक आहे. असं सेपरेट प्रॅक्टिकलचं लेक्चर आहे म्हणून मग मी एवढाच सेकंड नंबरचं प्रॅक्टिकल घेणार मग फोर्थ नंबरचं घेणार असं मी नाही करू शकत, कारण ते प्रॅक्टिकल पूर्ण परफॉर्मिंग प्रॅक्टिकल नाही आहे. ते प्रॅक्टिकल तुमचे सेपरेटच आहेत. म्हणजे थेअरीमध्ये जे आहे तेच तुमचे प्रॅक्टिकलमध्ये कॉमन आहेत. ठीक आहे. कॉमन मध्ये आहे म्हणून आपण जस्ट रिपीट करणार नाही, जे एकदा झाले तेच तुमचा टॉपिक याच्यामध्ये हा कव्हर होऊन जाईल. दाखवताना फक्त आपण ते प्रॅक्टिकल मध्ये असं याच्यामध्ये दाखवू. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण आता यावर्षी काय करू, मागच्या वर्षी आपण काही मॅन्युअल्स काही घेतले नाहीत, तुम्हाला काही मॅन्युअल दिले नाही, काही नाही. तर यावर्षी आपण एक मॅन्युअल बनवणार आहे याच्याशी रिलेटेड, आणि ते मॅन्युअल्स तुम्हाला लास्टली सबमिट करायचं आहे. ओके. ते मॅन्युअल तुम्हाला लास्टली मला सबमिट करायचं आहे, कारण ते मॅन्युअलला 5 मार्क्स आहेत. ठीक आहे. तर लास्ट इयरला मॅन्युअल यासाठी दिले नव्हते की ऑनलाईनची कंडिशन कुठपर्यंत चालते त्याच्यानुसार आपण ते प्रिंटेड मॅन्युअल युनिव्हर्सिटी नाही सांगितले म्हणून आपण दिलेले नव्हते. पण यावेळेस आपण काय करू, मॅन्युअल्स ऑनलाईन बनवून घेऊ आणि ऑनलाईन मॅन्युअल्स तुम्हाला शेवटचे जे 5 मार्क्स तुमचे आहेत ते तुम्हाला मला सबमिट करावं लागेल, ऑनलाईनच सबमिट करावं लागेल सध्या तरी. आणि असाइनमेंट जे आहेत त्या असाइनमेंट्स तुम्हाला गुगल फॉर्मच्या स्वरूपात मी देतच जाईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्याशी रिलेटेड क्विज असाइनमेंट दोन्ही गोष्टी तुम्हाला गुगल फॉर्मच्या स्वरूपातच प्रोव्हाइड केल्या जाईल. ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला आपल्या गुगल क्लासरूम जे आहे त्या गुगल क्लासरूमवर मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. आलं लक्षात तुमच्या? एक कॉल येतोय मला, 1 मिनिट मी लेक्चर होल्डवर ठेवतोय. हॅलो, आवाज येतोय? ओके. तर क्विज असाइनमेंट्स आणि प्रॅक्टिकल संदर्भात सगळी माहिती सगळी माहिती आहे तुम्हाला गुगल क्लासरूमवर मिळेल आता याच्या पुढे, कारण तिथे एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड पण राहील आणि तुम्हाला पण तुमच्याजवळ पण एक रेकॉर्ड सेव्ह राहील त्याचा. ओके. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जे बुक्स आहेत ते बुक्स तुम्हाला यूज करायचं एलिमेंट्स ऑफ ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग बाय जगदीश वरसा आहे. ओके. या बुक्स मध्ये जवळपास 80% सिलेबस तुमचा कव्हर होतो. किती? 80% सिलेबस. त्यानंतर फार्म मशिनरी इक्विपमेंट बाय स्मिथ अँड वॅकिस हे खूप जुनं पुस्तक आहे, पण या जुन्या पुस्तकाचं 1% टॉपिक तुम्हाला आहे, 1% ओनली. वाटल्यास आपण थेअरीमध्ये जाऊ. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फार्म मेकनायझेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म मशीन, बुक नंबर 1 म्हणजे जगदीश वरसाच्या बुकमध्ये 1.5 नंबरचा टॉपिक आहे, पेज नंबर 6 ते 9. आता पेज नंबर कधी कधी चुकीचे असू शकतात, जुळत नाहीत, कधी कधी हा पॉईंट पण जुळत नाहीत, तर आपल्याला टॉपिक नुसार ते पॉईंट जुळून घ्यायचे. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन सिलेक्शन ऑफ फार्म मशीन, बुक नंबर 2. बुक नंबर 2 जे आहे ते बुक नंबर 2 तुम्हाला दिलेलं आहे SC श्रीवास्तवचं, सॉरी स्मिथ अँड वॅकिसचं. त्या स्मिथ अँड वॅकिसच्या बुक मधला फक्त 7 ते 15 मधलंच पेज आहे, बाकी तुम्हाला त्याचा काही कुठे यूज नाहीये जास्त. फर्टिलायझर अप्लिकेशन इक्विपमेंट मध्ये सुद्धा ते बुक तुम्हाला आहे,
त्याच्यामध्ये 4-5 पेजेस आहे त्याच्यामध्ये दिलेले, त्यातला पर्टिक्युलर टॉपिक, यातला पर्टिक्युलर टॉपिक. त्यानंतर प्रायमरी अँड सेकंडरी टेलिज इक्विपमेंट अँड प्रॉब्लेम, याच्याकरता बुक नंबर 3 तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पण बुक नंबर 3 जे आहे ते AC श्रीवास्तवचं आहे, खूप जुनं बुक आहे. आणि एक्झाम मध्ये जे माझ्या माहितीप्रमाणे 7-8 वर्षापासून याच्यामध्ये AC श्रीवास्तवचं काहीच आलेलं नाही. जगदीश्वर सहायच्या बुकमध्येच हा टॉपिक आहे, हाच टॉपिक आणि हेच प्रॉब्लेम तुमच्या एक्झाम मध्ये येतात. हेच प्रॉब्लेम तुमचे जर कोणी MCR ची एक्झाम देत असेल, कोणी गेटची एक्झाम देत असेल, तर हेच प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये पण येतात जगदीश्वर सहायच्या बुक मधले. त्यानंतर फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन टिलेज टूल, हेचिंग सिस्टीम, ड्राफ्ट मेजरमेंट, फिल कॅपॅसिटी इकॉनॉमिक, याच्याकरता बुक नंबर 1 आहे परत जगदीश्वर सहायचं. बुक नंबर 7 पण म्हटलेला आहे. बुक नंबर 7 कोणता आहे? आरनाम टेस्ट कोड अँड प्रोसिजर, यातला काही मायनरचा भाग आहे, एवढा जास्त भाग याच्यामध्ये नाहीये. सोईंग, प्लांटिंग, ट्रान्सप्लांटिंग इक्विपमेंट, कॅलिब्रेशन, ऍडजस्टमेंट अँड प्रॉब्लेम, बुक नंबर 5. बुक नंबर 5 कोणता आहे? फार्म मशीन अँड अप्रोच बाय SC जैन. SC जैनचं बुक आपल्याकडे आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर SC जैनच्या बुक मधून हा टॉपिक आपण स्टडी करू शकतो, किंवा SC जैन पेक्षा जी जगदीश्वर सहायची जी लँग्वेज आहे ते एकदम सोपी लँग्वेज आहे आणि आपण याच्यामधूनच याचा स्टडी करणार आहे. सोईंग, प्लांटिंग, ट्रान्सप्लांटिंग इक्विपमेंट. फक्त याच्यामधले जे प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम तुम्हाला SC जैनच्या बुक मधून स्टडी करायचे आहेत आणि जगदीश्वर सहायच्या बुक मधून पण स्टडी करायचे आहेत. पेपर काढणारा कधी कधी जगदीश्वर सहायच्या बुक मधूनच प्रॉब्लेम टाकून देतो, किंवा SC जैनच्या बुक मधून पण टाकू शकतो, ठीक आहे. त्यानंतर फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन इक्विपमेंट, बुक नंबर 2 तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं. वीट कंट्रोल साठी बुक नंबर 6 आहे. बुक नंबर 6 कोणता आहे तुमचं? प्रॅक्टिकल फार्म मशिनरी व्हॉल्यूम 1 and 2 बाय भट्टाचार्य. ओके, हा ऍडिशनल टॉपिक आहे, याला जास्त वेटेज नाहीये. नंतर अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग, याच्याकरता बुक नंबर 4 आहे. बुक नंबर 4 फार्म मशिनरी बाय कुलपिन सी, ठीक आहे. हे बुक पण आपल्याकडे आहे, परंतु कुलपिन सी हे फॉरेन ऑथरचं बुक आहे आणि जेवढी फॉरेन ऑथरची बुक्स आपल्या सिलेबसमध्ये आहेत त्याची लँग्वेज खूप हार्ड आहे. जेवढी इंडियन ऑथरचे आहेत त्याची लँग्वेज फार इझी आहे, ठीक आहे. कारण इंडियन ऑथर्सनी जे बुक पब्लिश केलेले आहेत ते आपल्याला टिपिकल समजेल अशाच लँग्वेजमध्ये केलेले आहेत. फॉरेन ऑथर्स कॉम्प्लिकेटेड आहेत. त्याच्यामध्ये सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की तुम्हाला जे बुक्स यूज करायचं आहे ते 80% बुक्स तुम्हाला जगदीश्वर सहायचं यूज करायचं आहे. जे बुक तुम्ही फार्म पॉवर साठी पण यूज केलं होतं, एलिमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग बाय जगदीश्वर सहाय, हे बुक्स तुम्हाला 80% यूज करायचं आहे. आणि उरलेला जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आपण त्याच्यामध्ये त्याचे नोट्स मी तुम्हाला शेअर करेल, म्हणजे तुम्हाला जास्त बुक्स मध्ये जाण्याची गरज पडत नाही, ठीक आहे. एक कॉल येतोय मला, परत होल्डवर ठेवतो रेकॉर्ड. हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो, यस सर. ओके. तो खूप सिंपल टॉपिक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला इम्प्लिमेंटचा स्टडी करायचा आहे. बुक्स याचे पूर्ण सगळे नोट्स मी तुम्हाला ऑनलाईन प्रोव्हाइड करणार आहे, त्यामुळे नोट्सची चिंता करण्याची तुम्हाला या सब्जेक्टसाठी काही गरज नाही, ठीक आहे. मागच्या सेमिस्टरला सुद्धा मी सगळे नोट्स तुम्हाला विथ ऑब्जेक्टिव्ह विथ क्विज सगळे दिले होते. यावेळेस पण तुम्हाला सगळे नोट्स या सब्जेक्टचे तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेल. जर तुमच्याकडे हे बुकची हार्ड कॉपी असेल तर फारच चांगलं आहे, नसेल तर मग मी नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. त्या नोट्सची तुम्ही प्रिंट काढा आणि घरी बसून त्याचा तुम्हाला स्टडी करायचा आहे, ठीक आहे. तर एक गोष्ट तुम्ही अजून लक्षात ठेवा, तुमची जी एक्झाम आहे आता ती एक्झाम बहुतेक ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच राहणार आहे बहुतेक याच्या पुढे पण. तर जास्तीत जास्त आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हचा पण स्टडी करायचा आहे आणि जर काही चेंज झाला तर थेरॉटिकल पण असू शकते. म्हणजे जे गुजरात पॅटर्नची तुम्ही एक्झाम दिली होती, तर कोल्हापूर पॅटर्नची एक्झाम MCQची आहे, गुजरात पॅटर्नची एक्झाम मिक्स आहे. दोघांचं मिक्सिंग करून तिसरा पॅटर्न निघण्याची पण शक्यता असू शकते. त्याच्यामुळे तुम्ही असं नका समजू की नुसतं ऑब्जेक्टिव्हचा स्टडी करायचा आणि बाकी गोष्टीचा करायचा नाही. तुम्हाला दोन्ही गोष्टीची तयारी सब्जेक्टच्या बाबतीत ठेवायची आहे. राहिले याच्यातले MCQ, तर यातले MCQ सुद्धा मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. MCQ हे तुम्हाला क्विजच्या स्वरूपात राहतील. क्विज म्हणजे एक क्विज मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला देईल
आणि सेपरेट तुम्हाला एमसीक्यू पाहिजे असतील तर याचे सेपरेट एमसीक्यू पण मी तुम्हाला देईल. ओके. परंतु मी दिलेले एमसीक्यूज एक्झाम मध्ये आले पाहिजेत, किंवा सर तुम्ही आम्हाला एमसीक्यू दिले पण त्यातले आले नाही, असं तर काही होणार नाही. कारण मी पेपर सेटर नाही आहे की मी तुम्हाला 100 एमसीक्यू दिले आणि 100च एमसीक्यू त्याच्यातलेच येणार, असं त्याचा अर्थ कोणी कृपया पकडू नये. एमसीक्यू हे कोण्या पद्धतीने कोणी कसंही विचारू शकते, त्याच्यामुळे इट हॅज नो लिमिट. माझ्या पद्धतीने जेवढी मी तुम्हाला काढून देता येईल तेवढी मी तुम्हाला काढेल. बाकी तुमच्या पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला एमसीक्यूचा स्टडी करायचा आहे बुक्स नुसार. ठीक आहे. काही कठीण नाही, सब्जेक्ट एकदम इझी आहे. सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्याच आहेत आणि रेग्युलर अटेंडन्स तुम्हाला या बाबतीत ठेवायची आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये कोणाला आजच्या सेशन बद्दल काही अडचण आहे काय असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. त्यानंतर सर्वांची ट्रेनिंग चांगल्या पद्धतीने झाले असेल असं मी गृहीत धरतो. बुधनीला जे ट्रेनिंग्स असतील चांगल्या पद्धतीचं ट्रेनिंग मिळालं असेल. बुधनीला कोण होतं याच्यापैकी? हॅलो. आम्ही होतो सर, स्वराज कुलकर्णी. हा, ट्रेनिंग चांगल्या पद्धतीचं झालंय. हो सर. तुमचे जे सर्टिफिकेट्स आहेत ते सर्टिफिकेट्स मी जे लिंक आहे त्याला जोडण्याची गरज नाही, कारण जे बुधनीवाले आहेत, जे हिसारवाले आहेत आणि त्यांचे जे सर्टिफिकेट्स आहेत त्याची हार्ड कॉपी कॉलेजला बाय पोस्ट येणार आहे. ठीक आहे. ओके सर. तर आम्ही कॉलेजला आल्यानंतरच ती कलेक्ट करायची का कॉलेज पर्टिक्युलर विद्यार्थ्याला घरी पोस्ट करणार? नाही 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 नाही, कॉलेज कोणाच्या घरी पोस्ट नसते करत. तुम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये येणार ना तेव्हा ते इश्यू करून घ्यायचं. आणि ते बुधनीवाले आणि हिसारवाले जे आहेत ना ते शक्यतोवर मुलांना डायरेक्ट सर्टिफिकेट देतात जर तिथे ऑफलाईन गेले तर, नाहीतर मग ते पोस्टाने पाठवतात. ही त्यांची प्रोसिजर आहे. ते सॉफ्ट कॉपी कधी शक्यतोवर माझ्या मते तरी देत नाहीत. ठीक आहे. तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी दिली असेल तर ते अटॅच करा, नसेल दिले तर मग तो विषय बाजूला राहू द्या सध्याचा. लक्षात? हो सर. ते रिपोर्ट मध्ये कसं ऍड करायचं मग? नाही, रिपोर्ट मध्ये राहू द्यायचं ना मग तेवढं. जर नसेलच तर मग काही हरकत नाही. मला माहिती आहे तुम्ही ट्रेनिंग परफॉर्म केलेलं आहे. तुमचं हो चालेल. तुम्ही किती कॅन्डिडेट होते याचं पत्र पण मला त्या इन्स्टिट्यूट कडून आलेलं आहे की तुमचे एवढे एवढे कॅन्डिडेट्स आमच्याकडे ट्रेनिंग परफॉर्मला होते, त्यांचं ट्रेनिंग सक्सेसफुली कम्प्लीट झालेलं आहे. असं एक एक लेटर हिसार किंवा बुधनीकडून आम्हाला मिळालेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याची शाश्वती आम्हाला भेटलेली आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचं टेन्शन घेण्याची गरज नाही आहे. ठीक आहे. जेव्हा कॉलेजमध्ये येतील तेव्हा मग तुम्हाला आम्ही ते सांगू, तेव्हा तुम्ही इश्यू करून द्यायचे. ठीक आहे. ज्यांना फक्त ते सर्टिफिकेट मिळालेले असतील त्यांनी मला फक्त त्या लिंकवर टाका. ईमेल कोणी करू नका, लिंकवर टाका. ठीक आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येकाला मी एक ईमेलवर एक फॉर्मॅट टाकलेला आहे. त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला रिपोर्ट बनवायचा आहे. आलं लक्षात? आणि त्याच्या संदर्भात तुम्हाला एक पीपीटी पण बनवायचं आहे. ठीक आहे. तर पीपीटी आणि रिपोर्ट, आता रिपोर्ट जो आहे तो रिपोर्ट सगळ्यांचा एक सारखाच आहे. जसं बुधनीला समजा 50 मुलं आहेत, 54 मुलं बुधनीला गेले तर 54 मुलांचा रिपोर्ट जो आहे हा सेमच राहील. त्याच्यामध्ये काहीच फरक राहणार नाही. फरक कोणता राहील? फक्त सर्टिफिकेटवर तुमचं जे नाव असतं, जे मी आता कॉलेजचं सर्टिफिकेट बनवून टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुमचं नाव, रजिस्ट्रेशन नंबर एवढाच फरक राहील. बाकी सर्वांचा थेसिस रिपोर्ट हा सेमच राहील. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, रिपोर्टची हार्ड कॉपी बनवायची नाही आहे, सॉफ्ट कॉपीज बनवायची आहे. ओके. ओनली सॉफ्ट कॉपी तुम्हाला बनवायची आहे आणि सॉफ्ट कॉपीज फक्त शेअर करायची आहे. हार्ड कॉपी बनवण्यासंदर्भात अजून काही आमच्याकडे इन्स्ट्रक्शन आलेलं नाही. जर हार्ड कॉपी बनवायला लावली तर तसं इन्स्ट्रक्शन मी तुम्हाला देईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रेझेंटेशन पीपीटी पण बनवायचं आहे आणि तुमचा जो व्हायवासी होणार तो या महिन्याच्या एंडिंगला होईल. तसं मी तुम्हाला नोटीस टाकणारच आहे. तर व्हायवासी हे प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली द्यायची आहे. तुमचं 250 मार्काचा क्रेडिटेबल सब्जेक्ट आहे. ठीक आहे. हे 250 मार्क्स क्रेडिटेबल सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी तुमचा सीजीपी पण चांगल्या पद्धतीने वाढतो. लक्षात तुमच्या? तर सर्वांना प्रेझेंटेशन देऊन तुमचा जो व्हायवा होईल तो व्हायवा स्लॉटमध्ये होईल. ठीक आहे. जसे समजा 10 मुलं आहेत तर 5 मुलांचा एक स्लॉट, 5 मुलांचा दुसरा स्लॉट, असे 5-5 मुलांच्या स्लॉटमध्ये तुमची व्हायवासी होणार. लक्षात? व्हायवाची डेट मी नंतर लावेल. पहिले तुम्हाला एवढंच प्रिपरेशन करायचं आहे. ठीक आहे. डिपार्टमेंट वाईज आपण व्हायवा ठेवतो याच्यामध्ये. ठीक आहे. तर FMP डिपार्टमेंटची व्हायवासी मी कंडक्ट करेल.
त्याच्यानंतर बाकी डिपार्टमेंटची जी व्हायवसी आहे ते बाकीचा स्टाफ मी तुम्हाला तसं नोटीसमध्ये टाकणारच आहे, तुमचा व्हायवा कोण कोण कधी कधी घेणार आहे. तर ऑनलाईनच तुम्हाला व्हायवा अटेंड करायचा आहे, कॉलेजमध्ये येण्याची कोणाला काही गरज नाही. सध्या तरी असं आम्हाला नाही सांगितलेलं आहे. तर सध्या पुरता एवढं सांगतो, पुढे काही चेंजेस असेल तसं मी तुम्हाला ग्रुपवर इन्फॉर्म करेन. तर पीपीटी आणि हे तुम्ही बनवून ठेवा. वाटल्यास पीपीटी संदर्भात तुम्हाला रेफरन्स पाहिजे असेल तर तुमचे जे सिनियर्स आहेत ते सिनियर्स कडून तुम्ही पीपीटी घ्या, त्याचा रेफरन्स घ्या. जर तुम्हाला पीपीटी कशी बनवायची काय बनवायची माहित नसेल तर त्याचा रेफरन्स घेऊन कॉपी पेस्ट नका करू, फक्त तुम्ही त्याचा स्वतःचा नवीन त्याला त्याच्यामध्ये पीपीटी बनवा स्वतःचा. आणि रिपोर्टमध्ये थोडासा चेंज झालेला आहे. मागच्या वर्षी जे रिपोर्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये काही पॉईंट्स नव्हते, पण युनिव्हर्सिटीने दिलेल्या फॉर्मॅट प्रमाणे आता मी तुम्हाला तो फॉर्मॅट ग्रुपवर शेअर केलेला आहे. रिपोर्ट कसा ईमेलला टाकलेला आहे, रिपोर्ट कसा बनवायचा, रिपोर्टमध्ये काय करायचं. ठीक आहे. मागच्या वर्षी युनिव्हर्सिटीने फिक्स फॉर्मॅट दिलेला नव्हता, यावर्षी दिलेला आहे, म्हणून मी सर्वांना ईमेल केलेला आहे. आता काही लोकांचे ईमेल आयडी चुकलेले असतील, त्यांनी बरोबर कॉलेजला प्रोव्हाइड केलेले नसतील तर त्यांनी तुमच्या कलिग्स कडून घेऊन घ्या, त्याप्रमाणे तुम्ही बनवा. आता समजा बुधमीला एक जण आहे, ते एक जण कोणतरी इनिशिएटिव्ह घ्या की मी थेसिस बनवतो, सर्वांनी तो सेम तसंच बनवा, असं केलं तरी चालेल. किंवा कोणाला वाटत असेल की नाही मी माझा सेपरेट बनवतो, बाकीचे बनवत बसतील तर तसं केलं तरी चालेल, मला काही प्रॉब्लेम नाही. हा लक्षात. तसं तुम्ही तुमच्यातच ठरवा काय कसं तुम्हाला काय करायचं. ओके. तेवढी तयारी तुम्हाला करायची आहे. ठीक आहे. याच्या संदर्भात काय आपण एक मीटिंग घेऊच, सबमटरिंगच्या व्हायवा वगैरे काय असते, काय राहील काय नाही. तसं ओरिएंटेशन प्रोग्राम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलंच होतं. डिटेल तुम्हाला लागलं तर एक सेशन याच्या संदर्भात आपण कंडक्ट करू. ठीक आहे. या महिन्यातच तुमचा व्हायवा उरकून टाकायचा आहे, म्हणजे तुमचं चौथ्या रिझल्ट लागलेला आहे, त्याच्यामध्ये ट्रेनिंगचा रिझल्ट ट्रेनिंग झाल्याच्या आधी आपण लावू शकत नाही, म्हणून तिथे फेल आलेलं असेल. आता रिझल्ट लागल्यानंतर 250 पैकी तुम्हाला किती मार्क्स पडतात, ते मार्क्स झाले की मग तुमचा रिझल्ट तो सेपरेट लागेल आणि तुमचं ग्रेड कार्ड अपडेट होऊन येईल. लक्षात. म्हणून चौथ्या सेमिस्टरचे ग्रेड कार्ड शक्यतोवर आता मिळाले नसतील कोणाला. ठीक आहे. तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या महिन्यात करायच्या आहेत. पहिले ट्रेनिंगचा एक रिपोर्ट बनवा, तर रिपोर्ट मला दाखवा. वाटल्यास कोणीतरी एक जण, बुधनेचा एक जण असेल त्यांनी मला एक दाखवा. त्यानंतर हिसारचा कोणी असेल त्यांनी मला एक दाखवा. IRDS सातारा असेल त्यांनी दाखवा. एक कोणीतरी एक जणांनी शेअर करा, म्हणजे त्याच्यावर मी एक अंदाज तुम्हाला सांगून देईल की तुम्हाला तुमचा रिपोर्ट बरोबर आहे का नाही आहे, की याच्यामध्ये काही चेंजेस पाहिजे. ओके. तर असं तुम्ही करा त्याच्यामध्ये. आणि व्हायवा संदर्भात डिटेल शेड्यूल मी तसं नोटीसद्वारे व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्हाला शेअर करणारच आहे. या महिन्याच्या एंडिंगला आपल्याला व्हायवा तुमचे लावायचेच आहे. व्हायवा आपले त्याच्यात, त्यामुळे तुम्ही या तयारीतच राहा ट्रेनिंगच्या. ठीक आहे. ठीक आहे. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे, काय अडचण नसेल तर आपण आपलं लेक्चर स्टॉप करू. कोणाला काय अजून विचारायचं आहे, काय अडचण आहे?